салом бинандагони арҷманди радиои озодӣ. имрӯз чоршанбе 19 апрел ман хиромон бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдиматон мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. дар моҳи рамазон нархи маҳсулоти хӯрокворӣ боло рафт ва дар остонаи ид ҳам бисёр харидоронро дар бозори душанбе нороҳат гузошт. ҳамаш ҳамун нарх, ҳамун нарх, ҳама қимати зар. чикор кунам? ҳамин иди арафаи рамазон ҳама нарх бардоштанд. баландошиёна лозим нест, майдончаи варзишӣ дар кор аст. сокинони як маҳалла дар шаҳри Исфара барои пешгирӣ аз сохтмон ба додгоҳ муроҷиат карданд. اینجا بسکتبال و والیبال بود من اینجا فوتبال و چیزهای حربی و مسابقه همش همینجا گذشت. дарси харгӯшпарварӣ чун роҳи наҷот аз фақру бебизоатӣ. даҳҳо хонавода дар хатлон парвариши гӯшдарозҳоро ба манбаи даромаду зиндагӣ табдил доданд. در ما اگر 4 تا بخوریم ممکن 2 تا میخوریم ممکن 3 تا میخوریم میتونیم که 4-5 تا بفروشیم. мусалмонони тоҷикистон ба таҷлили иди рамазон омода мешаванд ки 2 рӯз баъд 21 апрел фаро мерасад. азия плюс бо такя ба оҷонси омор гуфт ки дар моҳи рамазон нархи маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла сабзавот 2 баробар боло рафтааст ва қимати маҳсулоти ғайриозуқа назар ба моҳи март 4 баробар поин шудааст. таҳияи дастурхони идона як бахши муҳими ид аст ва рӯзи чоршанбе нархи бозор бисёр харидорони бозорҳои душанберо нороҳат гузошт. ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. бозори саховати шаҳри Душанбе. бо фарорасии иди фитр сокинони пойтахт барои харидани маҳсулоти лозимаашон ба бозорҳо мешитобанд. ин дар ҳолест ки бархе аз сокинон аз боло рафтани қимати баъзе маҳсулот изҳори нигаронӣ мекунанд. 1 кило 40 сомон мега. 1 кило мандарин. قیمت همه چی قیمت آخه. چیکار کنیم؟ عید رمضان عید عرفه 1 کیلو سیب دستم 12 سوم. من سیب گفتم میگیرم ماندارین میگیرم یا 4 تا بنان میگیرم دیگه چی من در کار نیستم برای عید. یا چای 4 تا بس ایبا چی در کار نیستم. ярмаркам рафте на поён. همش همون نرخ. همون نرخ همه قیمت زار. چیکار کنم؟ همه عید عرفه رمضان همه نرخ برداشتن. аммо масъулини бозор бар ин назаранд ки қимати маҳсулоти ватанӣ ба мисли пиёзу картошка гарон нашудааст. маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар ворид шуданд камтар баландшавӣ ба чашм мерасад. он маҳсулоте ки дар худи торistон истеҳсол шуда аз он ҷо пиёзу картошка сабти ягон баландрави нарх ба назар гирифта нашудааст. гӯшт ҳаст арзон, нархи ҳам пешина бар ин орд пасттар шудагӣ, шакар арзон, равған ози арзон шудагӣ ҳама зиёд. бо вуҷуди талошҳои ҳукумат барои ҷилавгирӣ аз болоравии нархҳо бо ташкили ярмаркаҳои фурӯши маводи ниёзи аввалия дар назди бозорҳо сокинон аз болоравии нархҳо шикоят доранд. баъзе тоҷирон омодаанд гузашт кунанд. ҳамин чизае ки харидани бошанд арзонтар када метем бори нағз мегиранд арзон када метем арзон када метем 20 фрукта савошем як хелаш 18 метем 19 метем ҳар хеле хи на дастмаш ҳам дорем бо ҳамдор майда. дар ҳоле ки бархе аз сокинон аз болоравии нархҳо хабар медиҳанд бархе дигар ба мисли Саодат Солиҳева қимати маҳсулотро дастрас медонанд. нарх наво бениҳоят нағз хуб дастрас кардан мумкин ҳама чиз ҳаст қимат нест. раҳмат. чӣ хариден чӣ харидани яно нархҳошон напурсидем ки чӣ қадар? бале хайр мардуми тоҷик аслан дар иди рамазон дар ҳар як ид дастархон мероянд ба миқдори даркорӣ он чизе ки сарфа намекунем зиёдатӣ намехарем он чи ки дар кор аст гӯшт равған орд аз маводи хӯрок картошка пиёз ҳамаи чиз нархи дастрас аст харидорӣ мекунем. сокинони тоҷикистон ҳар сол аз афзоиши нарх дар моҳи рамазон ва дигар иду айём гила мекунанд. бархе харидорон тоҷиронро барои ба таври сунъӣ боло бурдани нархҳо гуногор мекунанд вале тоҷирон мегӯянд ки онҳо бояд аз савдо фоида ба даст оранд. гурӯҳе аз сокинон ва волидони мактаббачагони муассисаи таълимие дар шаҳри Исфара талаб доранд ки дар ҷои як майдони холӣ бинои баландошиёна насозанд. майдони тақрибан 0.5 гектараро дар дохили як маҳалла сокинон ва толибилмон ҳамчун варзишгоҳ
استفاده میکردند. مقامات به ساختمان بنا اجازت دادند ولی ساکنان این مسئله را تا به دادگاه کشاندند. فرزان محمدی با ساکنان و صاحبکاران در اسفره صحبت کرد و حالا گزارش او را میبینیم. مردم میگویند این میدان خالی و بی‌صاحب نیست و ساختمان بلندآشانه نورسان گذرهای جوی بالا، مولدان، گذر ایشان و سیدان را از ورزشگاه محروم میکند. اینجا بسکتبال و والیبال بود. من اینجا فوتبال و چیزهای حربی و مسابقه همش همینجا گذشت. این طرف دایراندا غیر از همین استادیوم دیگه استادیوم نیست. پدر و مادران بار چندم است که به رادیو آزادی رو می‌آورند و میگویند خواهش آنها را کسی گوش کردنی نیست و این بحث 3 ماه باز ادامه دارد. حالا میدان را برای ساختمان بنای بلندآشانه آماده می‌کنند ولی از نوارهایی که ساکنان 3 ماه پیش فرستادند دیده می‌شود که نورسان در اینجا به بازی‌های ورزشی مشغولند. اینجا به مکتب رقم 2 شهر نزدیک است که میدانچه ورزشی ندارد. هرچند میدان تخریب گردیده رسما مربوط وزارت معارف نیست، آن را چندین 10 ساله همچون ورزشگاه استفاده کردند. این را بخش معارف شهر نیز ثابت می‌نماید. از دوره‌های سال‌های 1980 تا سال 1990 میدانچه ورزشی تابع به مؤسسه تصمیم رقم 2 بود. وقتی که در این میدانچه ورزشی هم میدانچه ورزشی بود و هم میدان حربی بود. منوچهر ولیف صاحبکار از شهر اسفره میگوید طبق قرار حکومت شهر اسفره آخر ماه ینور به این زمین صاحب گردید و نیت ساختن مرکزی معیشی و استقامتی را دارد. در قرار شهرداری اسفره هم نوشته شده است که این قطعه زمین به منوچهر ولیف برای ساختمان 2 عدد خانه استقامتی زمانوی و بنای استقامتی بسیار حجرگی بلندآشانه داده شود. ولی حالا با شکایت ساکنان و بررسی دادگاه ساختمان آن موقتا بازداشته شده است. یک ماه پیش کار شد داشتگی اگه که کار تاکیدی میموندم یک ماه بعد اگه که کار ساختمان دسترسیش نمی‌شود. خود حالنامه‌اش برور داد ولی ما سرتیفیکات گرفتیم سرتیفیکات جز ساختمان دیگه سانی کار سر می‌کنیم. ساکنان و والدین مکتب بچگان شروع از مقامات محلی تا به دستگاه پرزیدنت نامه دستجمعانه نوشتند. دادگاه محلی بحث را به فایده صاحبکار حل کرده است ولی پدر و مادران طلب دارند که قرار با نظرداشت منفعت جامعه و مکتبیان بازنگری شود. بنیاد بناهای بلندآشانه سالهای اخیر به مانند گوشه‌های دیگر تاجیکستان در اسفره نیز افزوده است ولی ساکنان میگویند ساختمان بناهای نو موقع زیست آنها را تنگ و تقسیم آب و برق را مشکل میکنند. مسئولان شهرداری میگویند اکثر ساختمان بناهای نو طبق نقشه گنرالی صورت میگیرد و اهالی از این پیشرفت استقبال میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. در ماه رمضان در مسجد در مینیسوتا آمریکا برای نمایندگان رویه‌های مختلف دینی افطار می‌دهند. هدف دادن خوراک شام تجلیل از ماه شریف رمضان و ایجاد راه ارتباط و تماس میان مردم مذهب‌های گوناگون و همزیستی میان آنها گفته می‌شود. تلویزیون صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که همکارم شهلا گلخواجه تقدیم می‌کند. در این مسجد مینیاپولیس مهمانان از دین‌های گوناگون با جماعت همراه شده افطار می‌کنند و نماز شام را می‌خوانند. مولد علی امام خطیب مرکز اسلامی ابوبکر صادق این ماه را روزهای درهای باز می‌نامد. حالا ماه رمضان است، ماه هدایت و سخاوت. این مراسم یک بخشی از تلاش‌های آنها برای فراهم آوردن امکان آشنایی مردم با دین اسلام است. ما درباره بعضی تصورات غلطی که مردم در رسانه‌ها میشنوند حرف میزنیم و کوشش میکنیم که بعضی از این تصورات نادرست را از بین برده به مردم زیبایی اسلام را نشان بدهیم. در بین مهمانان ریک جورگنسن رهبری مکتب میانه از ریدوود فالز واقع در ایالت مینیسوتا حضور داشت. جورگنسن که پسرش را به این چاره‌بینی آورده بود گفت او به آموختن دین‌های دیگر توجه زیاد دارد.
من درباره عملهای مشخص، اعتقادها، رکنها و چگونه برگزار کردن افطار سوالهای زیاد داشتم. برای من دریافت معلومات عایده آن چیزی که قبلا نمی‌دانستم و پر کردن این خالیگاه خیلی جالب بود. روبین مانتی مدیر کلی ایچلوف آشخانه مینیسوتا میگوید که معتقد است تبادل غذا موثرترین راه پیدا کردن زبان‌های مشترک و همزیستی افراد مذهبی مختلف میباشد. من فکر میکنم تناول یک جایه خوراک ما را به همدیگر نزدیک میکند. هر قدر بیشتر با هم نشسته خوراک بخوریم درباره یکدیگر زیادتر خواهیم دانست. در مینیاپولیس مسلمانان زیادند. ماه رمضان با عید فطر، جشنی که یکی از مهمترین عیدهای مسلمانان جهان است، به پایان میرسد. در ولایت ختلان گروهی از مردم با کمک آژانسی رشد بین المللی آمریکا راهی نوی درآمد را پیدا کردند. آنها هم خرگوش پروری میکنند که برای عائله‌های محتاج هم گوشت میآورد و هم پول برای تحصیل بچه‌ها و دیگر احتیاجات روزمره و تفصیلات این گزارش را از کیومرث عطا میشنویم. محمد حسین شکروف بازنشسته است. در دهه حاصلات ناحیه خراسان خرگوش می پرورد. خرگوشی که حالا نوازش دارد باردار است و به زودی شمارهشان زیاد خواهد شد. آدمی که کمتر ایدومش گردد گشتن همه که نقض کنی شماره زیاد چیز رفته میگیره. گوشت میخری مثلا پوست در کار میشی یک پوست چی میکنی ما برد همون پوست و گوشت پول میشه که پرورش کنی همین زود بگیرد گوشت بگیرد مقصد زندگی تو پیش رود. خرگوش ها را سازمان یوساید بر اساس طرح آذوقواری به خاطر آینده داده است. هدف زیاد کردن شماره خرگوش ها، افزودن درآمد عائله ها و تأمین غذای سالم گفته می شود. خرگوش ها را بیشتر به خانواده های احتیاجمند می دهند. این ساکنین ناحیه کوشانیان 5 خرگوش گرفته بود، حالا شمارهشان به 12 رسیده است. تا 10 بچه را میکنه. همین یک کنه اگر بچه کنه ما مثل اگر در یک ماه 4 تا بخوریم، در یک ماه اگر 4 تا بخوریم ممکن 2 تا میخوریم، ممکن 3 تا میخوریم. لیکن میتونیم که با 4-5 دیگه فروشیم. گوشت خرگوش پرهیزی است و برای دوا به بیماری های گوناگون توصیه داده می شود. مقامات ولایت ختلان نیز برنامه رشد خرگوش پروری را برای سالهای 2019 و 2023 قبول کردند. ولی با وجود تلاش ها هنوز در بازار و طرفخانه های ختلان یافتن گوشت خرگوش آسان نیست. و یک خبر 29 روز نه 30 روز اعلان شدن ماه رمضان امسال از سوی شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میان روزه‌داران بحث‌های را به میان آورده است که گویا عید یک روز پیش تجلیل می شود. حالا که اکثر کشورهای دیگر اسلامی نیز چون تاجیکستان عید فطر را جمعه 21 اپریل تجلیل می کنند. رادیوی آزادی پاسخ این بحث‌ها را از کمیته دین جویا شد. در این نهاد گفتند که در اسلام از زمان پیامبر تا کنون بارها ماه رمضان 29 روز بوده است. بسیار دانشمندان مذهب حنفی که اکثر تاجیکستانیان پیروان هستند میگویند اگر در یک کشور ماهتاب ماه رمضان دیده شد به همه مسلمانان در کشورهای دیگر واجب میگردد که روزه بگیرند و همینطور اگر در یک کشور ماهتاب شوال یعنی ماه بعد رمضان دیده شد باید همه مسلمانان عید کنند. علما گفتند اگرچه امسال ماه رمضان 29 روز است هیچ جای نگرانی ندارد و همگان باید دانند که ثواب آن کامل است و از عبادت روزه‌داران چیزی کم نخواهد شد. تماشابینان ارجمند، برنامه اخبار آزادی در همین جا به آخر میرسد. خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنی که اگر خود شما هم شاهد خبرها، حادثه یا منظره جالب شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.